सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। सब तो पहला प्रोफैसर साहब का स्वागत कर लेने। साडे नाल जुड़ चुके हैं प्रोफैसर साहब जी। स्वागत है जी आप जी का प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी, असीं शुरुआत अज करिए जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसला दिता है। उन्होंने कहा है कि ये राज सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि जोड़े भी प्रवासी मजदूर उन्होंने राज में रह रहे हैं, अपने सूबे में जाना चाहते हैं, उन्होंने लिए योग प्रबंध किए जान, बसां जां ट्रेनों के राही उन्होंने उन्होंने सूबे तक भेजा जाए। नाल ही उन्होंने कहा है कि जोड़े प्रवासी मजदूर मान लो किसी राज विचों लंघ रहे हैं तो उत्थे रोक के उन्होंने भोजन और उन्होंने रहने की व्यवस्था की जाए। इस दे नाल ही उन्होंने रेलवे में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रेलवे वालों भी जोड़ा मुसाफिरों तो किराया ना लिया जाए तो इस दे नाल ही जो उन्होंने भोजन और पानी जोड़ा है उन्होंने तक पहुँचाया जाए सफ़र के दौरान भी। मनदीप जी रेलवे के मजदूरों के जो कल एक खबर आई कि रेल के अंदर 6 मजदूरों की डेथ हो गई है, खासकर वो जी बच्चे वाली असी खबर की थी, माँ मर गई तो बच्चा बेचारे पता नहीं सी लग रहा। ये हालातों देख के जी साडे नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैगा उन्होंने चंगी फटकार लाई आ। उन्होंने कहा कि ये की काम आ। उन्होंने बिहार गौरमेंट नूं चिट्ठी कड्डी आ, उन्होंने गुजरात गौरमेंट नूं चिट्ठी कड्डी आ। तुहानूं हैरानी होगी कि गुजरात तो सूरत तो एक ट्रेन चली बिहार लई ते 9 दिनां च पहुंची, 9 दिनां च पहुंची। रस्ते च तुसीं उन्हां लोकां दी हालात इन्नी गर्मी च देख सकते हैं जिथे टॉयलेट साफ नहीं आ, पानी नहीं मिल रहा। लोग एक जगह ते ये भी शो दिखाया गया सीगा कि लोगों ने वो जिहड़ी वेंडिंग मशीन है वो भन के पानी तोड़ के लोगों ने लुटिया पानी। ये हालात जो सारे देश दे विच देखी गई, सुप्रीम कोर्ट वालों भी देखी गई, NHRC वालों भी देखी गई, तो उन्होंने चिट्ठियां कड्डियां, उन्होंने होम सैकटरी नूं भी चिट्ठी कड्डी। और मेरा ख्याल है कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ झंप की है उदों बाद जिहड़ी होश साडी होम मिनिस्ट्री नूं और साडे सूबियां दीयां सरकारां नूं आ जानी चाहिदी है। ਇਹਦੇ ਚ बदनीति की फैल गई है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ यूपी और बिहार ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। और उन्होंने सूबियां की बदनीति ये हो गई मनदीप कि आप फैक्ट्रियां किवें चलाउणियां, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिहड़ियां इमारतां किवें बनाउणियां, वड्डे वड्डे जिहड़े होर रियल एस्टेट लोकां दी मदद किवें करांगे, खेती च लेबर चाहिदी है, इत्थे चाहिदी उत्थे चाहिदी। हुण उन्हां नूं लेबर चेते आई है तो वो उन्होंने भेजना नहीं चाहते। कल अंमृतसर दे विच भी सवेरे 5 बजे लेबर नूं बुला लिया, मगरों उन्होंने क्या तुहाडा मैडिकल होगा, फिर 2 बजे कहता नहीं जी ट्रेन कैंसल आ। वो नैचुरली कुदरती वो लोग गुस्से च आउणगे भी ये कि तुसीं तमाशा बनाया, सानूं घरों बुला लैंदे आ, मगरों तुसीं सानूं भेज दिंदे आ। इस करके इन्हां हालातां दे विच ये बड़ा ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिता। असीं बड़े धन्नवादी हां। गांह तो भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ देश के मसले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹੀ ਹੈ कि सारे खर्चे जिहड़े आ कोई टिकट का खर्चा नहीं आऊगा, इन्हां दा अपना वर्करां दा लेबर का कोई खर्चा नहीं आऊ, पानी सारा उन्होंने देना, शैल्टर उन्होंने देनी, रोटी पानी देना। राह दे विच जिहड़ी आ सेंटर गौरमेंट दऊगी, जिथों शुरू हुंदे आ उत्थे स्टेट गौरमेंटां देणगीआं, उत्थों पानी भी देणगीआं। अखीर दे विच स्क्रीनिंग जिहड़ी है वो मैडिकल हैल्प जिहड़ी सारी जिथे उन्होंने पहुंचना वो उन्हां दी होम स्टेट दऊगी। ये एक पूरा कल वड्डा उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे विच फैसला आया जिहड़ी कि बहुत ही मैनूं एक चंगी गल लगी आ और असीं इस गल दा स्वागत करते हैं। और देखण वाली गल ये है कि की सरकारां हुण इहनूं आउण वाले समय च उसे ही स्पिरिट दे विच लागू करदियां जां नहीं। मनदीप जी प्रोफैसर साहब, हुण जे असीं कांग्रेस वालों शुरू की गई स्पीकअप मुहिम की गल कर लीए तो कांग्रेस का कहना है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रवासी मजदूरों ते की बनी है, पर सरकार ने जिहड़ा लोड़ींदे प्रबंध नहीं किए। किसान ने गरीबां ते प्रवासियों की इस लॉकडाउन के दौरान सार नहीं लई। उन्होंने कहा है कि हुण हर एक जिहड़ा इंडियन है नौजवान ने उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए है तां जो सरकार के कन्नां तक आवाज़ पहुँचे। जे हर कोई बोलेगा तो सरकार वाकई सुचेत होगी और जिहड़े देश के बशिंदियां दे लई योग प्रबंध करने लई अगे तो सुचेत भी होगी। मनदीप जी ये बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का एक फर्ज भी बनता है, वो एक मुख विरोधी पार्टी हैगी है,
ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7500 ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਰੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਆਗੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਈ ਵਾਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ IMF ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 5% ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ?
ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ 2022 ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ GST ਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ SC BC OC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OBC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਰੱਜੇ ਪਿੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਬਸਿਡੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਵੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਔਰ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਂ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਵੇ, 10 ਤੋਂ 25 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ 100 ਏਕੜ 50 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 2 4 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਡਾਛਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਥੋੜੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਲੀਕਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ 2 ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ 30% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ 2 4 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਕਾਉਂਦਾ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੌਰੂ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਿੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਨ ਹਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਗਲਫ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਕੜ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਡੇ ਮਕੌੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਮ ਫਿਰ ਬਣਦਾ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਜੂਨ ਐਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਡਾ ਅਰਲੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਆ, ਦਰਖਤ ਆ, ਜੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਝੁੰਡ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ SGPC ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SGPC ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ SGPC ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਤਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੈਸਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਸੌਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10-10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ, 5-5 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਉੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, 5-5 7-7 ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਦੀਪ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 12:30 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ, ਅਤੇ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।